Hello and welcome all to Amazing Academics. In this video, we'll be dealing with the topic offences against property. This video will be helpful for all those who are pursuing law and also for all those candidates who are preparing for the Sub-Inspector of Police mains examination to be conducted by the Kerala Public Service Commission. This topic comes under the part 1 of the special topic. Offences against property are dealt under Chapter 17 of the Indian Penal Code 1860, covering 85 sections, that is from Section 378 to Section 462. IPC divides these offences under 10 subheadings. They are theft, extortion, robbery and dacoity, criminal misappropriation of property, criminal breach of trust, receiving of stolen property, cheating, fraudulent deed and disposition of property, mischief and criminal trespass. These offences can be further classified into offences dealing with deprivation of property, that is from Section 378 to 424, offences dealing with injury to property, that is from Section 425 to 440, and offences dealing with violation of rights of property in order to the commission of some other offence, Section 441 to 462. Now, let us look into each one of them. First of all, we will deal with the offence of theft under IPC. Section 378 defines theft. Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. അതായത് തെഫ്റ്റ് അഥവാ മോഷണത്തിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ 378 നമുക്കിത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. Now, for the ease of understanding this definition, let us study it in a different way. That is, we can see what all constitutes theft. That means, what are the ingredients necessary for constituting theft? Let us see one by one. There are 5 ingredients which constitute theft. First, dishonest intention to take the property. Second, property should be movable. And third, the property must be taken out of possession of another person. Fourth, property should be taken without the person's consent. And fifth and the last, property should be moved in order to such taking. These are the 5 ingredients of theft. Dishonest intention to take the property. അതായത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുന്നത് ഒരു ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഒരു വസ്തു എടുത്താൽ അത് മോഷണത്തിന്റെ പ്രിവ്യൂവിൽ വരണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരു ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ ഇന്റൻഷൻ ഡിസോണസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, അതായത് ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി എടുക്കുന്നതായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവാം ഇന്റൻഷൻ, അതായത് മെൻസ്ട്രിയ. മെൻസ്ട്രിയ ഈസ് an essential component of theft എന്ന്. Next, the term dishonestly is defined in Section 24 of Indian Penal Code. That is, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. അതായത് ഒരാളൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ആ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും തെറ്റായ രീതിയിലുള്ളൊരു നേട്ടമോ അഥവാ തെറ്റായ രീതിയിലുള്ളൊരു നഷ്ടമോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം. അതായത് റോങ്ഫുൾ ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ റോങ്ഫുൾ ലോസ്, ഇത് രണ്ടും വേണമെന്ന് പറയുന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്നായാലും മതി. അതായത് മോഷണത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു റോങ്ഫുൾ ഗെയിൻ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. ഒരാൾക്കൊരു റോങ്ഫുൾ ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുകയോ അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരാൾക്കൊരു റോങ്ഫുൾ ലോസ് ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്താൽ അത് മോഷണത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പെടുന്നതാണ്. അതാണ് ഡിസോണസ്റ്റ്ലി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അടുത്തതാണ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഷുഡ് ബി മൂവബിൾ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ എനി ഒഫൻസ് വിച്ച് ഇസ് കമ്മിറ്റഡ് ഓൺ ഐദർ മൂവബിൾ ഓർ ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് പണിഷബിൾ അണ്ടർ ക്രിമിനൽ ലോ. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇത് തെഫ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഷുഡ് ബി മൂവബിൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് അറിയണം. Section 22 of IPC defines movable property.
It's as follows: as corporeal property of every description except land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth. അതായത് ലാൻഡിൽ പെർമനന്റ്ലായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തേക്കുന്ന വസ്തുക്കളോ അതുപോലെ തന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എർത്തിൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതൊരു സാധനവും ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അതല്ലാത്ത ബാക്കി എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. അതായത് കോമൺ ലാംഗ്വേജിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനി പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി മൂവ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഈസ് നോൺ ആസ് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഗുഡ്സ്, animals, money and securities, except land and such things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth ആണ് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം വരാം, ഈ മരം മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആണോ എന്നുള്ളത്. മരം ഒരു ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ്. ബട്ട് ആസ് സൂൺ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് സെവേർഡ് ഫ്രം ദ എർത്ത്, അതായത് ഇതെപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുവോ അപ്പോൾ ഇത് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ റിവറിലുള്ള സാൻഡ്, ഗ്രാവല്, അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി മിനറൽസ് എല്ലാം ഇമ്മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോൾ അത് റിവറിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നോ അപ്പോൾ അത് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടാണ് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ മരം മുറിച്ച് കടത്തുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ചരള മോഷണമെല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് തെഫ്റ്റിന്റെ അണ്ടറിൽ വരും. അതായത് അത് എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ അത് മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് തേർഡ് ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് നോക്കാം. ദ പ്രോപ്പർട്ടി മസ്റ്റ് ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ. അതായത് വേറൊരാളുടെ കൈവശമുള്ളൊരു വസ്തുവാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുന്നത്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ഓണർഷിപ്പ് ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഇസ് ബീങ് സെഡ്, ഇറ്റ്സ് ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി. അതായത് ഈ വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തെ അല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്, വസ്തു ആരുടെ കയ്യിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ഓണർഷിപ്പ് ബട്ട് ദ പൊസഷൻ ഈസ് ബീങ് ഡെൽറ്റ് ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ. ഈ വസ്തു പൊസസ് ചെയ്യുന്ന ആള് ഇതിന്റെ ആക്ച്വൽ ഓണർ ആവണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവുമില്ല. ഇപ്പോൾ എന്റെ വസ്തു എന്റെ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ എന്റെ ആരുടെയെങ്കിലും കയ്യിലിരുന്നാൽ അവരാണ് അതിന്റെ പൊസസർ. അവരുടെ എന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ആരെങ്കിലും എടുത്താൽ അത് തെഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ വിത്തൗട്ട് ദ പേഴ്സൺസ് കൺസെന്റ്. അതായത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എടുക്കുന്നത് മറ്റേയാളുടെ സമ്മതത്തോടെ ആയിരിക്കരുത്. അതായത് സമ്മതമില്ലാതെ ആയിരിക്കണം ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ദിസ് കൺസെന്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ ബി ഗിവൺ ഐദർ ബൈ ദ പേഴ്സൺ ഇൻ പൊസിഷൻ ഓർ ബൈ എനി പേഴ്സൺ ഹാവിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് അതോറിറ്റി ഐദർ എക്സ്പ്രസ് ഓർ ഇംപ്ലൈഡ്. അതായത് ഈ കൺസെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് എക്സ്പ്രസ് കൺസെന്റോ അതുപോലെ തന്നെ ഇംപ്ലൈഡ് കൺസെന്റോ എന്തും ആവാം. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരുടെ കയ്യിലാണോ ഇത് പൊസസ് ചെയ്യുന്നത് അവര് മാത്രമല്ല ഇതിന് കൺസെന്റ് കൊടുക്കാൻ അധികാരമുള്ളത്. ആർക്കാണോ ഇതിന് അതോറിറ്റി ഉള്ളത് അവർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതിന് കൺസെന്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വസ്തുവിന്മേൽ അധികാരമുള്ള വേറൊരാൾക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതിന് കൺസെന്റ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഷുഡ് ബി മൂവ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സച്ച് ടേക്കിംഗ്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് പറഞ്ഞ് ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷൻ ടു ടേക്ക് ദ പ്രോപ്പർട്ടി. അതായത് നമ്മളവിടെ മെൻസ്ട്രിയനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ മെൻസ്ട്രിയെ പോലെ തന്നെയാണ് ആക്ടിസ്ട്രിയസും ഈ തെഫ്റ്റിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് അത് തെഫ്റ്റ് ആവുന്നത്. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു വസ്തുവിനോട് ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷനോട് കൂടി അത് മോഷ്ടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാനത് എടുത്ത് മാറ്റുന്നില്ലാത്തടത്തോളം കാലം അതൊരു തെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല. ഞാനതെടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ അതൊരു തെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ടിസ്ട്രിയസ് ഈസ് ഓൾസോ മസ്റ്റ് ഫോർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഒഫൻസ് ഓഫ് തെഫ്റ്റ്. ഈ വസ്തു അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം എന്നില്ല, പക്ഷേ ഈ വസ്തു എടുത്ത് മാറ്റിയാലും അത് ആക്ടിസ്ട്രിയസ് ആയി, അത് തെഫ്റ്റ് അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസിലൂടെ ഈ തെഫ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ആക്കാം. ഞാനൊരു പാർക്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഞാനവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഒരു ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ബെഞ്ചിൽ 2 പേർക്ക് ഇരിക്കാനാണ് സ്ഥലമുള്ളത്. ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു കുട്ടി അവിടെ ബാഗ് വെച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. അടുത്ത സീറ്റിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബാഗ് എടുത്തിട്ട് മടിയിൽ വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് ഞാനിത് സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു തെഫ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ നോക്കുക?
ഈ തെഫ്റ്റിന്റെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് നോക്കാം. പ്രോപ്പർട്ടി ഷുഡ് ബി മൂവ് ഇൻ ഓർഡർ ടു സച്ച് ടേക്കിംഗ്. അതെ, ഞാൻ ബെഞ്ചിലിരുന്ന ബാഗ് എടുത്ത് എന്റെ മടിയിൽ വെച്ചു. അപ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രോപ്പർട്ടി ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ വിത്തൗട്ട് ദ പേഴ്സൺസ് കൺസെന്റ്. ആ കുട്ടി എനിക്ക് ബാഗ് മാറ്റാനായിട്ട് ഒരു കൺസെന്റ് തന്നില്ല, ഞാൻ തനിയെ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത്. പ്രോപ്പർട്ടി മസ്റ്റ് ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് അനദർ പേഴ്സൺ. അതെ, ഈ ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ കുട്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളൊരു വസ്തുവാണ്, അവനാണ് അതിന്റെ പൊസസർ. പ്രോപ്പർട്ടി ഷുഡ് ബി മൂവബിൾ. അതെ, ബാഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അടുത്തതാണ് ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷൻ ടു ടേക്ക് ദ പ്രോപ്പർട്ടി. എനിക്കിവിടെ ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. എന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്താണ്? എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ഇരുത്ത് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ഇന്റൻഷൻ. ഞാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആ കുട്ടി വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കുട്ടിക്ക് ആ ബാഗ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യും. അതല്ല, ഞാൻ പോകുമ്പോഴും ആ കുട്ടി വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ ആ ബെഞ്ചിൽ ഈ ബാഗ് വെച്ചിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ എന്റെ ഇന്റൻഷൻ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആണ്. എന്റെ ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് സംസാരിക്കാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഈ ബാഗ് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് യാതൊരു ഇന്റൻഷനും ഇല്ല. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷൻ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ബാക്കി 4 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലും ഈ 5th ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ തെഫ്റ്റ് എന്ന ഒഫൻസ് ഞാൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി ഇത് തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഞാൻ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ബാഗും ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എന്റെ ബാഗും അവിടെ ഞാൻ വെക്കുകയാണ്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോവാൻ നേരത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ബാഗാണ് എന്റെ ബാഗിനേക്കാളും നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ ആ ബാഗ് എടുത്ത് മനഃപൂർവ്വം എടുത്തിട്ട് പോകുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തെഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്റെ ഇന്റൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ബാഗ് കൈക്കലാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു. എന്റെ ബാഗ് പഴയതാണ്, എനിക്ക് ആ ബാഗ് വേണ്ട, ഈ കുട്ടിയുടെ പുതിയതും നല്ലതുമായ ബാഗ് കൈക്കലാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്റെ ഇന്റൻഷൻ. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനിവിടെ തെഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തന്നെ വേറൊരു സാഹചര്യം നോക്കാം. എനിക്ക് ഈ ബാഗിനോട് താല്പര്യം തോന്നുകയാണ്. ബാഗ് ഒരു മൂവബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്, വേറൊരാളുടെ പൊസിഷനിലുള്ളതാണ്. അവന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ എനിക്കത് എടുക്കണം എന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാനത് എടുത്തില്ല, ഞാനത് എടുത്ത് മാറ്റിയില്ല. ആ ബാഗ് ഇരുന്നിടത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ തെഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം ഞാൻ ആ പ്രോപ്പർട്ടി മൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ പ്രോപ്പർട്ടി അവിടെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല. അത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ബാഗ് ദുരുദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ തെഫ്റ്റ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഇന്റൻഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് സ്വന്തമാക്കണമെന്നുള്ളത്. അത് ഡിസോണസ്റ്റ് ഇന്റൻഷനാണ്. പക്ഷെ ഞാനത് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടില്ല, അതായത് ഞാനത് മൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ആക്ട് സ്ട്രിയസ് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഞാൻ തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒഫൻസ് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇനി ഈ തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒഫൻസ് എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ദ ഒഫൻസ് ഓഫ് തെഫ്റ്റ് ഇസ് കോഗ്നിസബിൾ, നോൺ ബെയിലബിൾ, compoundable by the owner with the permission of the court and triable by a magistrate. അടുത്ത നമുക്ക് തെഫ്റ്റിനുള്ള പണിഷ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സെക്ഷൻ 380 deals with the punishment for theft, that is imprisonment up to 3 years, fine or both. Now section 380 to 382 of IPC state the aggravated forms of theft which are punished more seriously. Section 380 deals with theft in dwelling house, etc. Section 381 deals with theft by clerk or servant of property in possession of master, and Section 382 deals with theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to the committing theft. Section 380 is as follows. Theft in dwelling house, etc. Whoever commits theft in any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling or used for the custody of property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. അതായത് ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ച തെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിൽ കയറി നടത്തുന്ന ഒരു മോഷണത്തെ കുറിച്ചായിരുന്നില്ല. അതായത് വഴിയിലോ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലോ പാർക്കിലോ അങ്ങനെ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ എവിടെയെങ്കിലും എല്ലാം വെച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു തെഫ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് നമ്മൾ താമസിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വസ്തുക്കൾ സൂക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ബിൽഡിങ്ങോ ടെന്റോ വെസലിലോ കയറി മോഷണം നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇതാണ് IPCയിലെ സെക്ഷൻ 380 പറയുന്നത്. അതിന് കൂടുതൽ ശിക്ഷയാണ് IPCയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും?
നമ്മുടെ വീട് നമുക്ക് എപ്പോഴും സേഫ് പ്ലേസ് അല്ലേ. നമ്മളവിടെ ഏറ്റവും സേഫ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് കയറിയിട്ട് ഒരാൾ മോഷണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി അത് ബാധിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു മോഷണത്തിന് പണിഷ്മെന്റ് കൂട്ടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് 7 വർഷം വരെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാവുന്ന ഒരു ക്രൈമായിട്ടാണ് തെഫ്റ്റ് ഇൻ ഡ്വെല്ലിംഗ് ഹൗസ് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സെക്ഷൻ 381 പറയുന്നത് theft by clerk or servant of property in possession of master. That is, whoever, being a clerk or servant or being employed in the capacity of a clerk or servant, commits theft in respect of any property in the possession of his master or employer, shall be punished imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine. അതായത് ഇവിടെ ഒരു എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന ക്ലർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സെർവൻറ്റോ, അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലർക്കിൻ്റെയോ സെർവൻറ്റിൻ്റെയോ കപ്പാസിറ്റിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് മോഷണം നടത്തുന്ന മോഷണത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സെക്ഷൻ 381 പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു എംപ്ലോയർ എപ്പോഴും അയാളുടെ എംപ്ലോയി അയാളോട് വിശ്വസ്തനായിരിക്കുമെന്നാണല്ലോ കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ എംപ്ലോയർക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഇവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ഓഫീസിൽ പല ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും, മണി ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ പല ഡോക്യുമെന്റ്സും ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം എംപ്ലോയിലുള്ള കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ടിട്ടാണ് അതെല്ലാം ഓഫീസിൽ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോൺഫിഡൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ എംപ്ലോയി നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു ഫയൽ എടുത്ത് മാറ്റിയാണ് ഒരു എംപ്ലോയി. ഈ എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റണം എന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ അതിലെ സീക്രട്സ് ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് വായിക്കാൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇതും ഒരു മോഷണമായിട്ട് തന്നെയാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനും സാധാരണ മോഷണത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ പണിഷ്മെന്റ് ആണ് IPC പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിനും 7 years ഇംപ്രിസൺമെന്റും ഫൈനും ആണ് IPC പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് സെക്ഷൻ 382 ആണ്. theft after preparation made for causing death, hurt or restraint in order to the committing theft. Whoever commits theft having made preparation for causing death or hurt or restraint or fear of death or of hurt or of restraint to any person in order to the committing of such theft or in order to the effecting of his escape after the committing of such theft or in order to the retaining of property taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and also be liable to fine. ഇവിടെ IPC പറയുന്നത് തെഫ്റ്റ് നടത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ തെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെ എതിർക്കാൻ വരികയാണെങ്കിൽ അവരെ നേരിടാനായിട്ട് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ചിലപ്പോൾ അയാളെ കൊല്ലാനായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ അയാളെ ഉപദ്രവിക്കാനായിരിക്കാം. ഇതിനെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ പ്രിപ്പറേഷൻ നടത്തി ഒരു തെഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എല്ലാ ഫോംസ് ഓഫ് തെഫ്റ്റിനേക്കാളും കൂടുതൽ അഗ്രവേറ്റഡ് ഫോം ആയിട്ടാണ് IPC കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മോഷ്ടിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ അയാൾ ഒരു ഗൺ ലോഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കത്തി കയ്യിൽ കരുതുകയും എല്ലാം ചെയ്യുകയാണ്. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഒന്ന് അയാളുടെ ഈ മോഷണ ശ്രമത്തെ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അയാൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന വസ്തു അയാൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാതെ അത് തടയുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവരെ നേരിടുക എന്നുള്ളൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഇയാളിത് പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആ പ്രിപ്പറേഷനെയാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ അഗ്രവേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. അതായത് ഇയാൾ ആക്ച്വലി അയാളെ ഉപദ്രവിക്കണം എന്നില്ല, പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷനോട് കൂടി വന്നാൽ അത് it's considered as more severe in IPC. So the imprisonment may extend to 10 years and he shall also be liable to fine. Now these are all the aspects related to theft. If any LLB students want some more details regarding this theft or any case laws regarding this, you can straight away go to the comment box and put a comment over there. And I hope all of you enjoyed the video, and the next video will be dealing with the offense of extortion. Hope you enjoyed the class and thank you for listening to me.